नमस्कार सांगने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 51 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले अर्पिता मीनू कहला बो भल हब तू एठू पळा मु जीविनी। मीनू ओ राजा राग तमतम होई बाहर को पळाइले। राजा रागी जाई कहला आज ठारू केबे भी तो दुआरे पाद पकाइबी नहीं, तू मरी जाइछु आम पाई। पिकू अर्पिता मुंडरे हाथ मारी मन दुखरे कहला टेक केयर अर्पिता। एहा परे बाहर को पळैला। अर्पिता आखिरु लुह झरी पड़ुथाए, मने मने कहूथाए बोऊ तू केते बड़ भूल करदेलु आजी। सेमिति मु केते कष्टरे अछि, मो कष्ट दूरेइबा बदले तुमे माने मो कष्ट बढ़ाई देई गलो। अरटिए भाबिलनी सारा जीवन एठी मते ही सुनिबाकू पड़िबो। एबे चलंतु आग को सुनिबा। अर्पिता कांदुथाए। सुरबाबू अर्पिता उपरे राग तमतम होई कहले केडे जितखो झियोटा के जणी कहूची जीवाकू गला नहीं, सेमाने एई त जाउछंती, चल बाहर को मु नेई छाड़ी आसीबी, ता पाखरे कोन पई रहूचु। अर्पिता दुई हाथ दूरेई जाई कहला ना मु जीविनी, केबे भी जीविनी, से आसिले जुआड़े जाई जीवी। सुरबाबू रागी अर्पिता को खराब कथारे गाड़ी कले। निमिना थाई कहले जीवुनु एठी बसी गुंडा गिळिबु, आउ तोर से माँ आउ भाई आउ दिने आसंतु एठी को तो ततला गरम पानी अजाड़ी न देइछि कहिबु। अर्पिता रागी जाई कहला कौन पई गरम पानी अजाड़िब, से कौन तुमर धारी छंती कि सबु बेले मते एते हिनस्ता करी मन शांति हेउनी। गीता अर्पिता आड़कू माड़ी आसी कहला बहुत कहूच भाउज, मुह बंद कर नहले देखियो मते। अर्पिता कहला गीता भल हब एसबुरे तुमे मुंड खेलाओ नहीं। सुरबाबू कहले कौन पाई खेलाइबा नहीं, से ए घरर झियो तार हक गोटे भाग अछि। अर्पिता कहला बापा मु भी तो ए घरर बोहू, मोर कौन किछि अधिकार नहीं। सुरबाबू कहले की अधिकार। निमिना कहले बोपा घरु आनिथिला पुळाए जेमिति, आउ बोपा तो भिकारी जे झियो पाई किछि रखि नथिला। अर्पिता कहला बोऊ सबु कर सही जीवी, किंतु मो बापा को किछि कुह नहीं, सबु कथारे बापा भाई ना कौन पाई धरुछ तुमे। सुरबाबू कहले कौन से भूल कहिला, मु परा जाइथिली 2 सप्ताह पूर्वरु तुम घर को, तो माँ मते एमिति जोड़ देइथिला जे जेमिति मला सुध घरे दियंती, कहार 10 हांडी को मु गला परी देइथिले। अर्पिता कहला बापा एमिति कौन कहूच, 10 हांडी सेठी काहेकि कार हबो एइठी। हठात सोमेश घर भीतर को पसी आसीबारु अर्पिता चुप होई गला। सोमेश को देखी निमिना बाहुनिबाकू लागिले मिछ बाहुना, मुंड को चट्टान रे पिटिबाकू लागिले हे धर्म तू बुझ कही। सोमेश निमिना को अटकाई कहले कौन हेची सान बहू, पुणी कौन हैला, सबु बेले ए घरे पाला टिके शांति नहीं एठी। निमिना कहले अरे शांति कोठू आसीबो, तो स्त्री तो जहा पाला करुची ता भाई ओ माँ भी आसी पाला करी देई गले। हेई रे तो बापा कौन पुओ जन्म करिथिला एई दिन देखिबाकू। अर्पिता बोकांख भली छिड़ा होइथाए। सोमेश किछि कहिबा पूर्वरु सुरबाबू कहले सोमेश तू तो इच्छारे बाहा हेई गलु, किंतु ए घरे कौन घटुची किछि बुझुचु। सोमेश कहले मु सबु बुझिछि, किंतु तुमे किछि बुझी पारुन, काहेकि ना तुम आखिरे निज 2 झियो ज्वाई और स्त्री पाई प्रेमर पट्टी बंधा होइछि। सुरबाबू कहले बहुत कथा कहूचु तू, कहिबु कि टंका धार आनी कौन करिछु। सोमेश कहले काम करिबाकू आनिछि, मद कि जुआरे उड़ेइबाकू नुहे। सुरबाबू कहले काम की काम, नाच गीत गाई ना पकेइबा काम, तू आमको जणैथिलु किछि। सोमेश कहले जानिथिले भी कौन करिथांत तुमे, तुमे कौन जानि नथिलो मोर रोजगार नहीं, तापरे भी खाइबा खर्च मागिदेल, बुझिच दिने कोठू आनी टंका देउछि। सुरबाबू कहले बुझिबा कौन दरकार, सबु पुओंको कर्तव्य बापा माँ को पोषिबा घर चलैबा, तू तो आमको पोषुनु निज पाई देउछु। सोमेश कहले सप्ताह 4 दिन मिता शाशुघर सह मिता एठी रहुची, ताकू कौन तुमे मागी परिबो। सुरबाबू कहले सोमू बहुत कहूचु तू, तोर कौन दरकार मिता गीता को पदे कहिबा। सोमेश कहले तुमे मानिबी तो मो विरुद्ध रे मो स्त्री को बहुत किछि कहि जाउछ। सुरबाबू कहले अरे तो स्त्री को पचार किभଳି जुक्ति करुछि आम सह, शाशु ससुरंग सह जुक्ति करिबा कौन ता शिक्षा संस्कार एया शिखिछि से। आउ तो ससुर घर लोक माने तो शला आउ शाशु कौन सबू कही जाइछंती शुणिबु। एहा परे सुरबाबू निज दोष लुचाई राजा और मीनू जहाँ सबू कहिथिले कहिगले,
ତାଳ ଦେଇ ଗୀତା ଓ ନିମିନା ବି ଆଉ 2-4 ପଦ କହିଲେ। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ଏତେ ମିଛ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା ଆପଣ ତ ନିଜେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗଲିନି। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ସୋମୁ, ତୋ ଆଖି ଆଗରେ କେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ କଥା ହେଉଛି। ତୁ ନଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ନ କହୁଥିବ। ସୁରବାବୁ ଅର୍ପିତା ଉପରେ ରାଗର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ସତ କ'ଣ ସୋମେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଗାଲରେ 2ଟି ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ବସାଇ କହିଲେ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଅର୍ପିତା, ଚୁପଚାପ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ। ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ? ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଲା ପରି ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ସୋମେଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠି ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହିବାକୁ? ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ମୋ ପାଖରେ ରହିବା। କାଲି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ନଚେତ୍ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ସବୁ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଲାଗିପାତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଅର୍ପିତା ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶ ତା କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଏପରି ହାତ ଉଠେଇବାରୁ ସୋମେଶ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ନିମିନା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ଯାଉ ଯାଉ କହିଗଲେ, ଯେସାକୁ ତେସା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ଗୀତା ବି ପଳେଇଲା ଚୁପଚାପ। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ସୁରବାବୁ କିଛି ନ କହି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଚୁପଚାପ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତଥାପି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରବାବୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସୋମୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନରୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି। ଗୀତା ବି କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସ, ଗୀତା ବାହାଘର ସରିଲେ ଆସିବ। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଠାରୁ। ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଥରଟିଏ ସତ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ କଥା ମାନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ଏହା କହି ଫଳକଟା ଛୁରୀ ଆଣି ହାତ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପେଲିଦେଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ଏବଂ ଛୁରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଉ ହାତ କଟିଗଲା ସୋମେଶଙ୍କର। ଅର୍ପିତା ବି 2 ହାତ ଦୂରକୁ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା ତାର। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝରୁଥାଏ ରକ୍ତ। ଗୀତା ଏସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ସୋମେଶଙ୍କ ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସୁରବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାଇଲେ 2 ଜଣଙ୍କର। ନିମିନା କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ସୋମୁ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ଯାଉ କିଛି ମାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସୋମେଶ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଚାହିଁଥିଲା କଅଁଳ ନୟନରେ ସୋମେଶକୁ। ସୁରବାବୁ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଶାଢ଼ୀ ସହ ବହିପତ୍ର ଧରି ବାହାରିଲା। ସୋମେଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବେଳେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଥିଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ଆକାଶ ଓ ଗୀତା ନେଇ ବାହାରିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଅର୍ପିତା ଯିବା ପରେ ସୋମେଶକୁ ନିମିନା ଭାରି ସ୍ନେହରେ ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ପକାଇଲେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସୋମୁ, ସେ ଝିଅ ଯାଉ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ସେ ଝିଅ କି ତା ପରିବାର ଲୋକ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତୋରି ପାଇଁ ତା ଭାଇ ଓ ମା ଯେତେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସହିଗଲି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ଏବେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲା ବେଳେ ବୋହୂ ଟିକେ ବି ଅଟକାଇଲା ନାହିଁ, ଓଲଟା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତୁ ନଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇଲି ବୋଲି ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ସୋମୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁ, ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବୁନି କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁନି। ସୋମେଶ ସେମିତି ନିରୁତ୍ତର ଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମିନୁ ଓ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାରି କଥା ଗପୁଥାନ୍ତି।
ଆକାଶ ଓ ଗୀତା ଘର ମୁହଁରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ମିନୁଙ୍କୁ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ରାଜା ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ଉପରେ। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ସହ ଆସିଲୁନି, ଏବେ ଆସୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା କିଛି ବି କହୁନଥାଏ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସୋମେଶ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ସୋମେଶ କହୁଥାନ୍ତି, ବୋଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା? ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ଅଟକାଇଲି ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଲୋ ବୋଉ, କେହି ବି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଧାର ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଲୋକ ନେଇ ଆଉ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେନସନରେ ଅର୍ପିତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଦେଲି। ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ପକାଉଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 1.5 ମାସ ବିତିଗଲା। ଅର୍ପିତା ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ପିକୁ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ପିକୁ ବାହାଘରକୁ ଅର୍ପିତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ମୁଦି ଦେଇଥିଲା ବନ୍ଧାଣରେ। ସୋମେଶ ଥରଟିଏ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ କି ଅର୍ପିତା କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଥରେ ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ନିମିନା ଧରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କାଟିଦିଏ। ନିମିନା ଜାଣିପାରନ୍ତି କି କ'ଣ କେଜାଣି, ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ଫୋନ୍ରେ ଗାଳି ବି କରନ୍ତି। ସୋମେଶ ଗୀତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରୁନି? ଗୀତା ମନା କରେ, ତେଣୁ ସୋମେଶଙ୍କ ରାଗ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ଅର୍ପିତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥାନ୍ତି ସୋମେଶ। ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଝୁରନ୍ତି, ଦୁହେଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ବି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝିବ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରହ ବେଦନା। ସୋମେଶଙ୍କ ପରିବାର ଚାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା ନ ଆସୁ, ଆଉ ରାଜା ଓ ମିନୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା ଆଉ ନ ଯାଉ। ରାଜା ବି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମନ ଭରି ଶୁଣେଇ ଦିଏ ଅର୍ପିତାକୁ, ସୋମେଶକୁ ଗାଳି କରି, ଅର୍ପିତାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇ। ବିଚାରୀ ଅର୍ପିତା ନା କିଛି କହିପାରେ ନା ସହିପାରେ। ପ୍ରୀତି ବି ବାହାଘର ପରେ ପିକୁ ବାପାଙ୍କ ଅରାଜି ହେବା କାରଣରୁ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥାଏ। ପିକୁ ପାଇଁ ରାଜା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରୀତି ଓ ପିକୁ ରହୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ହୋଇ। ଲୀନା ଓ ପ୍ରୀତି ଭିତରେ ବେଶ ଜମି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ପିତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ଅର୍ପିତା ବି ନିଜ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଖିଆପିଆ ଶୁଆବସା କିଛି ଠିକ୍ ନଥାଏ। ସେପଟେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଭିପ୍ସା ସାନୁଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥାଏ ଆଉ ସପିଂ କରୁଥାଏ ଖୁବ୍ ତା ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ। ଇସ୍, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ତା ଚାନ୍ଦକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଉଥାଏ ସେ। ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତା ବାବାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ସଜା କାଟୁଛି। ତା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ ସେଇ ସହରର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଇନର ହାତ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିଥିଲା, ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ବି। ରାଜା ସବୁବେଳେ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା କହି ଅର୍ପିତାକୁ ଗାଳି ବି କରୁଥିଲା। ଲୀନା କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ଦିଦି ଲୋ, ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଳା ଏଠୁ। ହେଲେ ଅର୍ପିତା ବି କ'ଣ କରିବ? ସୋମେଶ ଯେ ତା କଥା ମନେ ବି ପକଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ନା ଆଉ ବଞ୍ଚି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ତେଣୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ କି ମୋତେ ଏତେ କଥା କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମିନୁ ଓ ପ୍ରୀତି ଆଗରେ କହିଦେବାରୁ ମିନୁ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ତୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ କର। ଏଠି କିଛି କରି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନା। ସେମିତିରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋର ଥିଲା, ତେଣୁ ତୋର ଭଲମନ୍ଦ ତୁ ବୁଝୁ। ପ୍ରୀତି ବି ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମା କଥା ଶୁଣି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର ପରେ କାହାର ବି ନୁହେଁ। କହିବାକୁ 2ଟା ଘର 2ଟା ପରିବାର, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ବି ତା ନିଜର ନୁହେଁ। ହାୟରେ କପାଳ, ହାୟରେ ବିଧାତା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ମୋର ଭଲମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଯାହା ହାତ ଧରିଲି ସେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କି ମଲି ଦିନେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ? ନା ଏଇ କୂଳର ନା ସେ କୂଳର। ଏମିତି ବସି ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ ରାଜା ଆସି ମିନୁକୁ ଡାକିଲା, ବୋଉ, ଏ ବୋଉ। ମିନୁ ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଅବେଳରେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ରାଜା କହିଲା, ବୋଉ, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ। ଲିଜା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ବୋଉ ଚାଲିଗଲେ। ମିନୁ କହିଲେ, ଓ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା। ହଉ ହଉ, ଭଲ ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେ। ଲିଜା ବି ବହୁତ ସେବା କରିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ରାଜା କହିଲା, ବୋଉ ଆମେ ଯିବା? ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ
ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ବୋଉଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୀତିକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ଲିଜାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ପ୍ରୀତି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ମିନୁ ବଡ଼ଜାଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ଦିଦି ବୋହୂ ଘରେ ଏକା ଟିକେ ନଜର ପକାଉଥିବ। ପିକୁ ପାଇଁ ତା ଘର ଦୁଆର ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିକୁର ବାବା ପିକୁ ସହ ପ୍ରୀତିର ବାହାଘର କରିବାକୁ ହଁ ମାରିଲେ ବି ସଫା ସଫା କହିଥିଲେ ସେ ମଲେ ହିଁ ପ୍ରୀତି ସେ ଘରେ ପାଦ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସେ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯା ଓ ଶାଶୁ କି ଦେଢ଼ଶୁର ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରୀତି ପାଖକୁ। ଅଭିପ୍ସା ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ସାନୁଙ୍କ ସହ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁସିରେ ଘର ଅଗଣା ବୁଲି ଆସିଲା ଟିକେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମକୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ସେ ଆଜି ଜେଲରେ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲାକୁ ଧରି ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ମାମା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଃ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଯିବା ଚାନ୍ଦ ଘରକୁ, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍। ଶିଲା କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ହଁ ଯିବା, ହେଲେ ଏବେ ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିକି କଥା ହୋ। ଜେଜେମା, ଖୁଡ଼ୀ, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ମାମା ଏବେ ତ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 12ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ। ସାନୁ କହିଲେ, ହଁ ଯେ ତୋ ଚାନ୍ଦ ଶାଶୁଘର କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବା ଏବେ। ସାନୁ କହିଲେ, ନମ୍ବର ଦେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନମ୍ବର ନାହିଁ ଦାଦା, ମୋ ଡାଏରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିନି। ଶିଲା କହିଲେ, କ'ଣ ହେବ ଏବେ? ସାନୁ କହିଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାଜପୁରରେ ବାହା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଘର କୋଉ ଗାଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆମେ ପିପିଲି ହେଇ ମିନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ହେଇଯିବା, ମିନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେଖା ବି ହୋଇଯିବ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଅଭିପ୍ସା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟାଗରୁ ଜେଜେମା, ଖୁଡ଼ୀ ଓ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଧରାଇ ଅର୍ପିତା ଓ ତା ବର ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖି ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କଲା ପରିବାର ସହ। ଖୁବ୍ ଖେଳିଲା କୁନି ପୁଅ ସହ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଗପିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ସେ। ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କେମିତି ଶାଶୁଘରେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏଇ କଥା ଗପି ଗପି ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ମିନୁଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଅଭିପ୍ସା। ଅଭିପ୍ସା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ପ୍ରୀତି ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିକି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ବୋହୂ ବେଶରେ। କହିଲେ, ପ୍ରୀତି ତୁ ଏଠି? ଓ ପିକୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଧେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରୀତି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଆସ ଭିତରକୁ। ତୁ ପରା ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି ଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିନି। ଭାବିଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବି, ଆଉ ଚାନ୍ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବି। ରାଜା ଭାଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଣିନି। ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଶିଲା ଓ ସାନୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାରୁ ପ୍ରୀତି ଉଠିକି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବସିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ୀ ନାହାନ୍ତି ରେ, ଭାଇଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଓ ସରି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାଉସୀଙ୍କର? ବହୁ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତି କହିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଓହୋ, ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଖବର ପାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଚାନ୍ଦ ଶାଶୁଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବୁ କି ଟିକେ? ପ୍ରୀତି ଉଠି ଦହି ସରବତ କରି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରି କହିଲା, ଅଭିପ୍ସା ତୋ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ତା ଶାଶୁଘରେ ରହୁନି, ଏଇଠି ରହୁଛି। ତା ଶାଶୁଘର ସହ ବି ଆମର କିଛି ବି ପଡ଼ୁନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବି ପଡ଼ୁନି ତାର। 2 ମାସ ହେବ ସେ ଏଇଠି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା କାହାର ଫୋନ୍ ଅଛି ନା ଖବର। ବିଚାରୀ କଲାକର୍ମ ଭୋଗୁଛି। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତା ବିଷୟରେ ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହିଲା, ଓହୋ, କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଥିବ, ଭଲରେ ଥିବ, ହେଲେ ସେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଛି, କେମିତି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାର। ତା କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୀତି, ଚାନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଫେରିବ କହିପାରିବୁ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ନା ଜାଣିନି। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓ ମାମା, ଚାନ୍ଦ ସହ ଭେଟ ହେଇପାରିବନି, କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲା, ପ୍ରୀତି ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର ଦେବୁ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ହଁ ଦେଉଛି। ପ୍ରୀତି ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଖଣ୍ଡେ ପେପର ଆଉ ପେନ୍ ମିଳିବ? ପ୍ରୀତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଡାଏରୀ ଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା ଲେଖିଲା, ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ଭରା ଚିଠି। ଚାନ୍ଦ, ତୋ ଚାନ୍ଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ହରାଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଛି, କେମିତିକା ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ତୋର।
तू एते कष्टरे अछु अथच मु तो पाखरे नहीं। केते आशा नहीं तोते तो शाशु घरे सरप्राइज देवी बोली आसीथिली किंतु कौन शुणुछि एठी सबू कौन एमिति सबू घटीगला रे। चांद मु आसी फेरी जाउछि प्लीज चिट्ठी पाई मते फोन करिबू। मु एबे छुट्टी रे आसीछि 8 दिन पाई केवल तोते टिके देखी बोली। तू बहुत कष्टरे अछु भाभी मो निज उपरे राग लागुछि। प्लीज चांद मते फोन करिबू घर नंबर देउछि। मु आसीबी आउ थरे तते न देखिबा जाय मते भल लागिबो नहीं। तो पाई आउ जीजुआ पाई कौन आनिथिली देई जाउछि प्रीति को। मु आसीबी पुणी थरे। ती तो चांद अभिप्सा चिट्ठी लेखि प्रीति को धराई दे सानू को कही अर्पिता घर पाई आनिथिबा मिठा सह अर्पिता और ता स्वामी को पाई आनिथिबा गिफ्ट प्रीति हाथ को धरई दे कहला प्रीति प्लीज चांद आसिले देई देबू कहबू मते फोन करिबो टिके। प्रीति हाँ मारी रखिया परे अभिप्सा बड़ मन दुखरे बाहरी गला। अभिप्सा जीवा परे प्रीति एते सबु सुंदर जिनिस देखी आलमीरा रे रखीदेला एवं चिट्ठी को चिरी फोपाड़ी दे मुह मोड़ी कहला चांद तुमे दुई जन मते जेतिकी कंदेइछ स्कूल ले ना वाओ कि सुंदर जिनिस सबू। संध्या हेई आसुथाए पिकुर बो प्रीति एकुटिया थिबो बोली आसी ता पाखरे बसिले। प्रीति शाशु को मिठा देई बसी गपुथाए। राजा मीनू और अर्पिता आसी पहुँचिले। मीनू और अर्पिता ड्रेस बदला बदली करी बसिले। पिकू को बो पचारे सबू भलरे हेईगला तो लीजा केमिति अछि। बिचारी मार बहुत सेवा करिछि केते कांदुथिबो से। मीनू कहला हाँ सबू भाग्य। पिकू बो कहले हौ तू गड़ी पड़ मु काली आसी कथा हेबी। प्रीति समस्त पाई चाहा दे भल भल मिठा आनीदेला। मीनू पचारे मिठा किए आनीथिला किलो। प्रीति कहला खुड़ी मो माउसी आसीथिले एसबू नेइकी तुमे माने तो घरे नथिल से यांको पाई भी भल भल केते कौन आनीछंती मो पाई भी केते सबू जिनिस आनीछंती। एहा कही प्रीति अभिप्सा आनीथिबा जिनिस देखाइला। अर्पिता देखी कहला भाउज भल दामी जिनिस आनीछंती। प्रीति खुशी होईगला। पिकू आसिया परे से सबू देखाइला भी। अर्पिता टिके भी अभिप्सा आसीबा खबर जानी पारला नहीं। परदिन अर्पिता बसी थाए दांड पिंढारे। सोमेश को गाँव दुई जन पिला आसी अर्पिता को देखी कहले भाउज भल हला तुम सह एठी देखा होईगला नहले खोजिबा को पड़ी थांता। अर्पिता पिला दुहिंक विषय शुणिथिला सोमेश को ठारू घरे थिबा बेले तेणु कहला आस घर को। दुहें कहले नाई भाउज जीवु कौन तुम पाखक आसीथिलु तो। अर्पिता पचाला हौ कुह। दुहें कहले भाउज सोमेश आम टंका नहीं काहाकू देला हेले ता टंका बुड़ीगला थिरे आमे कौन करिबू आमे तांको घरे मागिलु से देले नहीं। सोमेश भी गाँव रे नहीं तार कौन परीक्षा चलुची सेथिपाई तुम पाखकू आसिलु। भाउज आम टंका तुमे दियो नहले तुमरे चेन आउ कानर दे दियो आमे आम टंका पाइजिबू। आउ जणे कहला भाउज तुमे तो सुंदरी अछ तुमे खाली मिठा कथा टिके होईगले आमे छाड़ी देबू टंका। अर्पिता को एसबू शुणिया भी खराब लगिला तेणु मुहूर्ते अपेक्षा न करी सांगे सांगे बेकरे थिबा चेन आउ कानर ओल्हई देदेला एवं तुरंत घर भितर को पलैला। अर्पिता कांदी पकाइला भितर को जाई प्रीति कानरे एसबू पड़ीथिला तेणु राजा को जाई कहीदेबारु राजा अर्पिता आगरे मन इच्छा गाली देला सोमेश को कहला पाइलु तो एबे मन इच्छा बाहा हेबार परिणति काहाकू मानिले सिना हेबो किए कहिबो तोते दांडर भिकारी करदेला ना तोते ताकू कहबू दुआर माड़बनी मोर। अर्पिता कांदुथिला बेले लीना आसी बुझेला। अर्पिता आखिलुह पोछि लीना कहला से निश्चय बहुत असुविधार अछंती किंतु मु कौन करि परिबी कह। सोमेश परीक्षा पाई सीतांशुक पाखरे रहुथांती। परीक्षारे मन कम थाए अर्पिता पाखरे बेसी थाए किंतु चाहिबी अर्पिता पाखकू जाई पारु नथिले बापांकू कथा देइथिबारु मन मने रागुथिले भी अर्पिता उपरे कहूतिले अर्पिता एया कौन मो भल पाइबा टिके कथा मोर सही पारिल नहीं आमे परा सबू दुख सुख मिसिकी सहिबा कथा होइतिले गोटे पटे परिवार आर पटे अर्पिता एई दुहिंक भितरे सोमेश चापी होई जाउथुले। अभिप्सा जीवा परठू प्रति मुहूर्त प्रति घंटा फोन को अपेक्षा करी छटपट हेउथुला। घंटा घंटा फोन पाखरे जगुथुला काले फोन आसीबो किंतु 6 दिन बीतीगला पछे अर्पितार फोन आसिला नहीं। अभिप्सा बहुत कांदी पकाइला शिला को धरी कहला मामा चांद कौन मते भूलीगला चिट्ठी लेखी दे आसिली नंबर देली से तो पाइथिबो निश्चय टिके फोन करिला नहीं मते केड़े खुशी रे एते दूररू धाई आसीथिली मु ता पाई
ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଉ ଖୋଜିବି ନାହିଁ କି ତା ଫୋନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। ଶିଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମାରେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ହୁଏତ ତା କଷ୍ଟ ଢେର ଅଧିକା ଥିବ। ତୁ ଏମିତି ନ ରାଗି ରାଜା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କର। ତୁ ରାଗି ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉ ହେଉ 2 ବର୍ଷ ପଳେଇବ। ଅଭିପ୍ସା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବି। ଶିଲା ବହୁତ ବୁଝେଇବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ରାଜା ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ରାଜା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ରାଜା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ବୁଝି କହିଲା, ରାଜା ଭାଇ ଚାନ୍ଦକୁ କହିବ ମୁଁ ପରଦିନ ପଳେଇବି, ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା ହେବନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୁମ ଘରକୁ, ତୁମେ କେହି ଘରେ ନଥିଲ। ମୁଁ ଚାନ୍ଦକୁ ଚିଠି ବି ଦେଇ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲାନି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଘରେ ମୋତେ କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ହଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଅର୍ପିତାକୁ ତତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଘର ନମ୍ବର ବି ଦେ ତ, କେତେବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଅଭିପ୍ସା ନମ୍ବର ଡାକିଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା ମିନୁକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବୋଉ ଅଭିପ୍ସା ଆସିଥିଲା, ଅଥଚ ତୁ ମୋତେ କହିନୁ। ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲେ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ। ଅର୍ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ। ରାଜା କହିଲା, କୋଉ ଦିନ ଆସିଥିଲା? ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ରାଜା କହିଲା, ହଁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ନଥିବା ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଅର୍ପିତାକୁ। ଅର୍ପିତା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲା ବି, ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବି। ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇବ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ମିନୁ ପ୍ରୀତିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ଆସିଥିଲା କି? ପ୍ରୀତି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଉଜ କୁହ ଚାନ୍ଦ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ହଁ। ଅର୍ପିତା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇ କହିଲା, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କହିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମିନୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ପିତା କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଚିଠି କାଇଁ? ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଚିରି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ କାବା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରୀତି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶକୁ ବାପ ଘରରୁ ଶାଶୁଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ପ୍ରୀତି ନାମ୍ନୀ ସଦସ୍ୟଟିକୁ କିଭଳି ଗାଳି ଦେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।